подряд бомбить. Что? А, ты будешь искать на YouTube. Не тут зелень, ссылка. Слава Китай. Musimy sprawdzić po kolei zwykle. Musimy sprawdzić po kolei zwykle. Ну видать, что ли? Ну, супер. Нормально. Поклади. Акулины соберутся, наконец-то заснут. Рано може почав. Для них поздно. Я буду вас показывать, так цікавее. Ну вот, все зрители разошлись. Спящие. Ну классно, эту запись можно будет поглядеть после этого. Ніяк так. Удобно.
Troszkę wyżej. Światło troszkę wyżej. Kochani, powolutku zaczynamy nasz wieczór. Nie chciałbym, żeby to był koncert. Majsternia i to, co się dzieje wieczorami, to nie są koncerty. W związku z tym tu nie ma podziału na tych, którzy występują i tych konsumentów, którzy siedzą z założonymi rękami i słuchają. Nigdy tak nie było zresztą u nas. Вы разумеете, что говорить? Потому что пан Ян не хотел, чтобы это был концерт, и я вельми не хочу, чтобы это был концерт. И думаю, что и вы не хотите, чтобы это был концерт, потому что вечеры на майстернях это не только место, где есть артисты, которые вас бавят, и глядачи, которые сидят и говорят, ну что ты нам сегодня покажешь. Это место, где мы все разом створаем гэты момент, где Бог может дзейнічаць праз музыку, праз наши усмешки, праз нашу радость, праз нашу молитву. Przywieźliśmy trochę tego sprzętu, urządzenia, mikrofonów po to, żeby łatwiej było się komunikować. Nie chcę, żeby to oddzielało jednych od drugich. Jak zaczęliśmy majsternię w Domu Polskim, nie mieliśmy ani jednego mikrofonu, była sala, było nas 100 osób i świetnie się wszyscy bawiliśmy. Byliśmy jedną wspólnotą, była jedna gitara i szaleństwo wielogodzinne. Наши сябры з Польшчы, бачыце, прывезлі святло, музыку, все это фортепиано, Nasze regale. рояль, да, электричные разные речи, которые подняли уровень владла и в ogóle якости наших спотканий. Але количество 16 год тому мы починали в польском доме в такой невеликой зале, где было около 100 человек, одна гитара не подключенная, и нам было вельми файно, и атмосфера была такая самая. A wiecie dlaczego? Dlatego, że wszyscy razem to tworzyliśmy. Потому что, первое, что мы разом это робили. Oczywiście mamy przygotowane jakieś tam utwory, aranżacje, ale liczymy też na Was. Dlatego jeżeli dzisiaj jest ktoś z Was, kto chciałby wyjść z gitarą albo sam swoim głosem, zaśpiewać, ale żeby to miało charakter modlitwy, charakter uwielbienia, charakter świadectwa swojej miłości do Boga. Конечно, есть некая приготовленная сегодня частка этого вечера, але мы сопровождение хотели, чтобы это была сопроводная молитва. Тому, когда есть кто-то среди вас, кто хотел бы выйти сюда под гитару, заспевать свою молитву, свое прославление Богу, свою подяку Богу, вельми классно было. To nie musi być koniecznie muzyka religijna czy piosenka religijna, ale żeby to jednak wynikało z serca, żeby dotykało naszej duszy. Это не может быть не только религийная некая песня, спев, а самое важное, как это выходило из вашего сердца, как это была ваша молитва, и оно было щирое, аутентичное. Kochani, to oddaję mikrofon Hubertowi teraz. Stoimy dzisiaj przed Tobą. Otwieramy nasze serce. Otwieramy nasze serce i chcemy Ci dziękować za to, że każdego z nas znasz dokładnie po imieniu.
Każdego z nas stworzyłeś i wiesz dokładnie, kim każdy z nas jest. Dziękujemy Ci za to, że tylko Ty tak naprawdę wiesz, jacy my jesteśmy, bo Ty nas widzisz w prawdzie. Dziękujemy Ci, Panie, za tę wielką łaskę, którą dajesz każdemu z nas. A mianowicie łaskę Twojego Świętego Ducha. Dziękujemy Ci za to, że jesteśmy ludźmi ochrzczonymi, że jesteśmy ludźmi wiary, że każdego z nas zapraszasz, abyśmy mogli odkryć, jak bardzo każdego z nas kochasz. Jakiś Ty, Boże, jesteś wielki, niepojęty, że dla Ciebie nie ma znaczenia, jaką mamy majętność, nie ma znaczenia, jaki mamy status społeczny, nie ma znaczenia dla Ciebie to, z jakiego kraju pochodzimy. Dla Ciebie znaczenie ma nasze serce i ma dla Ciebie znaczenie, czy to serce chcemy otworzyć na Twoją łaskę. Dziękujemy Ci, że Ty złożyłeś taką obietnicę nam, że gdzie zbieramy się w Twoje imię, w Twoich potrzebach, Ty jesteś pośród nas i że możemy wołać o Twojego Ducha, i Ty przychodzisz, że jesteś wśród nas. Chcemy Ciebie dzisiaj uwielbiać, tak jak potrafimy. Boże, czy ktoś z nas może się spodziewać tego, co Twój Święty Duch może uczynić z nami? Nikt nie może się tego spodziewać. Ci, którzy się spodziewają tej chwili, zamykają swoje serca. I czasami mijają się z tym, co Ty nam przewidziałeś. Prosimy Cię dzisiaj, abyś nas przekonał swoją łaską, aby cały ten czas spotkania aby był
Stawiamy przed Tobą dzisiaj, a najpierw w szczerości naszych serc, wydziałem istniejącym.
Czy jesteście gotowi na to, żeby przyjąć Ducha Świętego? Tak? Teraz już tak. Słuchajcie, to bardzo ważne. Zachęcamy Was od początku naszych spotkań, żebyście dali się zaskoczyć, żebyście otworzyli serce na Ducha Świętego. Duch Święty, kiedy przychodzi, powstaje coś niezwykłego. Dzieje się coś niezwykłego. Dzieje się coś takiego, że człowiek przyjeżdża na przykład tutaj do Ilieńca, poznaje nowych ludzi, nigdy ich... Przetłumaczę. Kiedy Duch Święty przychodzi, Kiedy Duch Święty приходит, dzieją się niezwykłe rzeczy. odbywają się nadzwyczajne rzeczy. Na przykład dzieje się coś takiego. Например, вот такое. Przyjeżdża się na przykład tutaj do Ilieńca i spotyka się zupełnie obcych ludzi. Приезжаешь, например, в Ивенец и спотыкаешь совсем выпадковых людей. Ale ci ludzie są tak naprawdę obcy tylko do momentu, kiedy się z nimi razem czegoś nie przeżyje. Te люди на самом деле выпадковые до момента, пока ты с ними что-нибудь разом не переживешь. Kiedy razem z nimi się modlisz, Когда ты с ними разом молишься, kiedy razem z nimi śpiewasz, когда разом с ними спеваешь, razem z nimi grasz, с ними играешь, okazuje się, że możesz być daleko od nich, ale wyczuwasz, że są ci bliscy. оказывается, что можешь быть далеко от их не знать, чуваешь, что они близкие. Dlatego, że kiedy Duch Święty przychodzi, Потому что когда приходит Дух Божий, to wlewa w serca ludzi miłość. вливай в сердце людей любовь. Miłość. A miłość to jest coś, czego najbardziej wszyscy potrzebujemy. Любовь – это то, чего мы найбільше прагнемо. I dopiero jak czujemy się kochani, Тоді, коли відчуваємо, що нас люблять, kiedy czujemy się przytuleni, коли відчуваємо, що нас притуляють, zaakceptowani, коли ми відчуваємося прийняті іншими людьми, wtedy dopiero czujemy się szczęśliwi. тоді себе відчуваємо щасливими. I wtedy dopiero widzimy, jacy naprawdę jesteśmy, jaka jest u nas wartość. І тільки тоді ми бачимо, хто ми насамреч, і яка велика гордість у нас. Dlatego wierzę głęboko, Моя глибока віра в те, że będziemy mogli tutaj razem що ми будемо могти тут разом doświadczyć Bożej miłości, досвідчити Божої любові. a przez to А про це braterstwa братства i miłości między sobą. і любові Ісуса. Także wyjeżdżając stąd, Тому виїжджаючи відсюди, już nie będziemy jak obcy, ми вже не будемо собі випадковими, ale jak bracia i siostry. будемо братами Ісуса. Amen. Амен. І ще одну річ від себе додам. Дорогие коллеги, перед почав молиться до Святого Духа, нередко на концертах бывают страшные спокусы. Ладно, страшные спокусы. Достать моего маленького сердца и почти сдыматься. И видите, что классно, то что и молиться больше. Вот таких маленьких сябров стало еще меньше. О, отозвалось. Потому что, когда мы переживаем життя праз екран, інші люди переживають його з нами. Це класно. Але ми не молимося. Ми не відчуваємо Бога, ми не можемо стати перед ним тваром на твар, бо ще поміж нами маленький сябр. Тому запрошую вас, переживите этот вечер без Инстаграма, без Фейсбука, без прямых эфиров. Только отец Яна мужа, потому что у него харизма такая, то есть с телефоном. Это уже часто его, поэтому хай он снимает, Дух Божий его на это посылает, а мы переживем этот вечер в едности с Христом. Как ничто нас не отделяло от Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Как ни то школ не было помеж нами. Добра?
w oczach Twych wciąż widzę zaproszenie. Drogę tęczy w sercu przebaczę pieśni i nowe łzy, nadzieję. Ojcze, to Ty.
Nie będzie pochwalony jest Chrystus. Mam na imię Michał, należę do wspólnoty Emanuel, która mieści się w Gdańsku przy kościele Stanisława Kowski. I właśnie tak jak w tej piosence Rozmowa z Ojcem, jest to piosenka o synu, który wrócił do swojego ukochanego ojca. I właśnie tak samo ja w moim życiu odeszłem od Boga, pomimo tego, że pochodzę z katolickiej rodziny, z bardzo wierzącej, odeszłem od Niego. Jestem muzykiem zawodowym i po prostu przez własną głupotę, przez to, że nie czułem w swoim sercu miłości, że myślałem, że Bóg to jest coś takiego jak Smurfy albo bajka, że On w ogóle nie istnieje. Wierzyłem tylko w siebie, we własne siły, a nie wierzyłem w Niego, że On może mi pomóc. I w moim życiu, moje życie strasznie legło w gruzach, ponieważ chciałem popełnić samobójstwo i przez to, że brałem narkotyki, imprezowałem, piłem alkohol, piłem tego alkoholu bardzo. Jak szedłem na imprezę, to było tak, że nigdy się nie kończyło, że pamiętałem do domu. Zawsze było tak, że nie pamiętałem i zawsze na przykład sobie twarz jakoś zepsułem, miałem na przykład szkła w ręce, różne takie dziwne akcje. Plus do tego zobaczyłem, że otoczenie w moim mniemaniu jest złe. Że ja jestem dobry, reszta zła. No i pogrążałem się bardzo, bardzo mocno. I po jednym koncercie Juwenalia w Gdańsku spotkałem osobę, dziewczynę, która też miała problemy podobne jak ja i nawróciła się. I ona mnie zaprowadziła do kościoła, wytłumaczyła mi, o co chodzi z tym Panem Jezusem, zaprowadziła mnie do mojej wspólnoty, no i się nawróciłem. Jeszcze taka sytuacja właśnie była w moim życiu, że właśnie chciałem popełnić samobójstwo i już wybierałem się po prostu, żeby rzucić się pod pociąg.
No i tak z całego serca powiedziałem do Pana Jezusa: Panie Jezu, zrób coś z tym, bo już psychicznie byłem totalnie zporany. No po prostu pełna depresja. No i w ciągu paru dni właśnie Pan Jezus odmienił przez tą osobę moje życie. Zacząłem chodzić do kościoła, zacząłem rozumieć Pana Boga. Moja relacja z Panem Bogiem stała się żywa. Przez to, że codziennie chodziłem do kościoła, oczywiście chodzę cały czas, moje życie po prostu się zmieniło. Przestałem robić narkotyki, przestałem pić, znalazłem pracę, zdałem z powrotem na studia. No trzeba wierzyć Panu Bogu, bo On jest najcudowniejszy. I bo jesteście muzykami, tak, prawda? Każdy z Was muzykuje sobie. Widzę w moim środowisku takim muzycznym, wśród moich braci muzyków, że nikt nie dziękuję za ten dar, który otrzymał. To jest przepiękny dar grania, dar słuchu, dar śpiewu. To jest najpiękniejszy dar i musimy Pana Boga wychwalać tym darem i przede wszystkim dziękować codziennie za ten dar. Chciałbym, żebyście zawsze, czy jest źle, czy jest dobrze, dziękowali Panu Bogu za to, co macie. Może jest tego mało, może jest tego dużo, nie wiem, ale pamiętajcie, musimy dziękować za to, co mamy i dziękuję Wam, że tutaj jesteście. Ja też dziękuję za to, że mogę z Wami być. Dla mnie to jest bardzo dużo znaczy, a jeszcze to, jak robimy na chwałę Pana Jezusa, to jest najcudowniejsze. Alleluja. Якби все зрозуміли ті, хто спрямував інтерес. Все зрозуміли. А до вас все зрозуміли. Chciałabym, żebyśmy wszyscy powstali i zaśpiewali pieśń razem o miłości naszego Boga.
Дорогі колеги, цінуємо собі. Який ви ще пригожі. Правда? Ви можете не сказати, на сусідів поглядіться, на сусідів, правда? Ні, неправда, це не гульня. Подивіться, які ви пригожі. Коли я був маленький, то ми часто гуляли так, що ми брали магнітофон. Ви, може, не видите, що це таке, да? Бо ви покоління немножко не да? И записывали свой голос. И вот когда ты стеснялся своего голоса, то голос выдавался такие некие вот космические, такие не твой, да? И да, может так человек, когда пытается спевать, начинает спевать, он записывает себе, отчувает, что ты голос таки не его. А на самом деле, да, его, просто не ведает, что так учить. И сдается, что есть такая справа, которая она может, короче, держать у тынка, тешится Богом, тешится собой. Это то, что мы себе не принимаем, что мы всем можем. Хочем любить, не выходить, да? Ты хочешь тешиться, танчить, и есть тебе благодарность. Стрёмно. Да? Хочется? Знаете, я так люблю. Я на майстерні був на першій, на другій, на третій, потім пішов осінь, і все. І я казинально приїжджав. Я коли приїжджав на майстерні, завжди там стояв, десь Святий Антоній. Плюс-мінус. До середини імпрези вже буде тут скакав. Ось у мене майстерність, на всю той концерт починався там, де Святий Антоній. Ось я стояв і глядів, ну класно. В сенсі, чому я вам про це говорю? Коли ми себе не будемо любити, то буде плохое слово. Не повторяйте. То есть, коли не научимся себя любить, научимся так само плохое слово не повторяется. Коли будем научимся, Бог даст нам махчимость. Только только поверить, что можешь, что ты, у тебя столько добра внутри, у тебя столько махчимости, столько смелости, столько у тебя классных дальше внутри, как ты хотела высвободить их, просто сидящий у нас часами будет вырваться, да? Радость, слезы, нужно речи, держим. Как только никто не нас не бачит, как только никто не бачит, какие мы на самом деле. Бог, коли приходит, что робить? Он каже, отпусти, разоймись, высвободи себя, мы так скучимся. Каже, отпусти. Спробуй зараз на моих отпустить себе. То, что чуешь, хочешь спевать, не бойся, закрой очи, спевай, хочешь, будешь фальшивить, люди разойдутся, ничего страшного, будем очень весело танцевать. Хочешь танцевать, танцуй. Але отчуй, что он с тобой зараз, он тешится тобой. Не мусишь заработать, это у нас детство такое, да? Будешь хорошим мальчиком, будешь приносить пятерки, не будешь бить.
любиться. Будем тебя любить. Будешь девочкой доброй, не будешь приходить до хаты позднее, чем 9 вечера, будешь там бояться неведомо с кем. Будем тебя любить. Волосы не покрасишь, не знаю, там, пирсинг не зробишь, еще что-то не зробишь, там, будем тебя любить. Бог тебя любить просто зараз. Такой, таким, яким ти є, ти маєш вартість в очах. І ти можеш добро зробити для другого чоловіка. Це так просто. Просто чуться щасливим. Зробити добро другому чоловіку дробне, а ти бачиш, емоції собі маєш, ти можеш читати. Ти можеш бути собою. Недосконало, косяки можуть бути різні, як кажуть. Але ти будеш справжнім. Класно. У нас є сестричка Аліна. Вона сьогодні вечора. Я сказав, що вона не хотіла вам заспівати вас по одному. Ми її змусили, але я думаю, що вона не сильно сопротивлялася. Слава, коли можеш підключити вже для гітари акустичної, добре? До гітари акустичної просимо Джека. Джека. Вот это человек, который исполняется собой. Все играются на виду, человек подключает Джеки. Никто не хотел Джеки подключать, все хотели с гитарой стать. Але как бы не очень круто. Если слишком, чему меня запросили? Я сыграла одну песню, которую сама написала, песня, кажется, просто там пару слов. Але она настолько нашила в этой песне свою, что глядите на нее и бачите, яким может быть ширыми слова. Добре? Все, не буду болтать, как что. Bo в этой спеве это моего улюбленного списания. И хотела сказать, что это dotyczy так само всего того, что тут говорить. Гэтыя словы, які я буду спевать, гэта я так адчуваю себе побач з Паном Богом. Бо образ доброго пастора гэта такі найболей близкі для мяне. І менавіта може там так мне прыйшло придумать такую музычку под гэтыя словы. І запрашаю вас разам маліцца са мной гэтым спевам, бо думаю я ў капліцы, калі сяджу, малюся, калі сама магу памаліцца па-беларуску сама, бо я знаходжуся ў Польшчы. І таму запрашаю, гэтым спевам запрашаю таксама jakby moje życie, to jest coś takiego moje osobiste. Живою
Spoczywać mnie na zielonych nivach soli. Odwoić mnie do Jak mam małżeństwo? Jezus Chrystus,
Мои дорогие, классно. Классно же? Отже, дякую тобі за цей вечір. Дякую тобі за те, що нас доклонаєшся. Дякую тобі за те, що нам показуєш нас самих, які ми. Відкриваєш наше серце на твою радость. Вельми тебе прошу, Отче, за усіх тут моїх братів і сестер. Как ти за цей час, за цей тиждень открой нам, які ми. Открой нам той великий потенціал, той великий
моц любові у нас, моц творчості у нас. Каб наш край, каб весь свет наполнялся этой любовью. Просим Тебя, Пане Боже, за наши семьи, каб у них была любовь так само, каб мы отчули себе Твоими детьми, каб все те раны у нас, которые есть, которые заданы про інших людей, каб мы оздоровились. Пред Тебе за тех людей, которые Тебя не знают. И прежде всего просим, каб мы себе научились любить. Каб вось этот вечер был знаком того, что можем быть счастливы, что можем быть счастливы тут и зараз, не чекаючи на некие лепшие обставины, на лепший момент. Дякую Тебе, Отче, за Дякую Тебе за то, что можем любить человека. Простую любовь к тросу. Благословенство. Пан з вами. Нехай вас благословить сторожа Єхова і Бог всему. Отец и Сын и Дух Святый. Открывайте уже покой Христа. Счастливый той, кто тобі довіряє, бо ти обім заботишся. Заспіваю тобі, бо ти ось Бога і кожному вопросі стига в очах, милосердность твоя большая. За перемогою всякого свету, чекаєш завсьоди, і чуєш моє серце стук. За берег моїм всякого світу,
потеряла голос. Набилась моя тайка.